ਅੱਜ ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ परमेश्वर ਦੀ प्लैनिंग ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, परमेश्वर ਦੀ योजना ਦੇ ਬਾਰੇ। आप जिन्हें खुदा की हजूरी विच जे, आप जिन्होंने ने तौबा करके बपतिस्मा लिया, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह ने दिता, आप सब के जीवन दे विच परमेश्वर की एक योजना है। और परमेश्वर की वो योजना साडे जीवन दे विच परमेश्वर के तरीके नाल पूरी हुंदी है। आमीन। किहदे तरीके नाल? वो परमेश्वर के तरीके नाल पूरी हुंदी है जदों असीं परमेश्वर के दसे हुए तरीकों के नाल चलदे हां, अपनी जिंदगी नूं जीने हां। कहोतां उहदा 3 अध्याय उहदी 4 ऐत दे वल 5 ऐत दे वल सारे गौर करिए। लिखिया, अपने पूरे दिल नाल यहोवा ते भरोसा रख, अपनी ही समझ उते अतबार ना कर, अपनियां सारियां राहां विच उहनूं पछाण अते ओह तेरे मार्गां नूं सिद्धा करेगा। तू अपनी निगाह विच बुद्धवान ना हो, यहोवा दा भै रख ते बुराई तो लांभे रहो। हत्थां नूं उठा के बोलो हालेलुया। यहोवा दा की रख? भै रख ते बुराई तो की रह? लांभे रह। ये जिहड़ी आखिरी लाइन आ, इहदे विच बहुत वड्डी कुंजी है कि परमेश्वर दा डर अपने जीवन दे विच रखना है और बुराई तो की रहना वा? लांभे रहना है। जदों असी हर रोज़ बाइबल नूं पढ़दे हां, हर रोज़ बाइबल नूं पढ़दे हां, तो बाइबल पढ़ना एक पाठ करना नहीं है। जदों असी बाइबल नूं पढ़दे हां तो उहनूं इस तरीके नाल पढ़ना है कि परमेश्वर साडे नाल गल्लां कर रहा है। देखो चलो अजकल टैक्स मैसेज का जमाना आ गया, व्हाट्सएप का जमाना आ गया। पुराने समयां दे विच जदों साडे अजीज फॉरन चले जांदे सी, बाहर चले जांदे सी, जिस तरह कुछ नौजवान फौज दे विच नौकरी करते सी, तो उतों फिर अपने घर लैटर लिखते होंगे सी, चिट्ठी लिखते होंगे सी। तो उस लैटर नूं जदों लैके घर दे जी बह के पढ़ते होंगे सी, तो की फीलिंग आउंदी हुंदी सी भला कि जिद्दां साडा जिहड़ा भरा वा, साडी जिहड़ी भैण वा, ओह की कर रहे आ, साडे नाल गल कर रहे आ। हालेलुया। आउंदी सी ना फीलिंग। तो देखो ये परमेश्वर दी बाणी आ, जिहड़ी परमेश्वर दे मूँह दी आवाज़ है। तो इनू भी जो तुसी पढ़ना वा, आपने इस तरीके नाल पढ़ना आ कि परमेश्वर मानो आप दे नाल गल कर रहे। कई लोग कई साल दुआ करते रहिंदे आ, परमेश्वर तू साडे नाल गल कर, परमेश्वर तू साडे नाल गल कर। देखो एक समा सी जदों लोकां नूं, खुदा दे दासां नूं कई कई दिन, कई कई हफ्ते, कई कई महीने, साल लंघ जांदे सी, उन्हां नूं खुदा दी आवाज़ सुननी पैंदी सी, खुदा दे आवाज़ दा इंतजार करना पैंदा सी। जिद्दां आपां सैमुअल दी किताब दे विच पढ़दे हां, जदों सैमुअल छोटा जिहा बच्चा परमेश्वर दे घर दे विच प्रभु दी सेवा करदा, तो बाइबल दे विच लिखिया कि उन्हां दिनां विच परमेश्वर दी बाणी जिहड़ी सी वड्डी दुर्लभ सी, क्योंकि लिखिया दर्शन बहुत घट हुंदा सी। अज खुदा दा बहुत वधिया इंतजाम है, साडे कल्ले कल्ले दे हत्थां दे विच बाइबल है। ठीक है, इन्ना वचन सानू इंटरनेट दे उत्ते, टीवी दे उत्ते सुनने लई मिल रहा। आपां सुनना वा ते सुन के इहदे अनुसार अपने जीवन नूं बनाउणा है। पहली आयत जिहड़ी आपां पढ़ी 5 आयत, अपने पूरे दिल नाल यहोवा उत्ते भरोसा रख अते अपनी ही समझ उत्ते अतबार ना कर। आपने इत्थे भी हथ रखना वा। इस आयत नूं समझण दे लई असी चलांगे राजियां दी पहली किताब, बहुत बारी असी प्रभु दे विच आउण तो बाद भी अपनी समझ दे द्वारा चलते हैं। राजियां दी पहली किताब दा 17 अध्याय, इहदे अंदर परमेश्वर दे जन एलिया दा जिक्र है। जदों उस समय दे बादशाह, बंद कर दो पक्खा पिछों, उस समय दे बादशाह आहाज दे अगे जाके गल करदा है। की गल करदा है? खुदा दा दास याकूब लिखदा है कि एलिया साडे वर्गा दुख सुख भोगण वाला मनुख सी। हालेलुया। किन्ना वर्गा सी? बोलो सारे। हाँ जी, थल्लेओं दी आवाज आ रही, पिछों आ रही। किन्ना वर्गा सी? की भोगदा सी? दुख भी भोगदा सी ते सुख भी भोगदा सी। पर वचन दे विच लिखिया उन्हें तनो मनो हो के दुआ कीती कि बारिश ना होवे। कितना प्रार्थना की उन्हें? क्यों प्रार्थना की उन्हें कि बारिश ना होवे? क्योंकि जिहड़ा आहाज बादशाह सी, ओदी जिस लड़की दे नाल शादी हुई सी, ओदा नाम सी इजेबल। इजेबल जिहड़ी सी बाल देवते की पूजा करती सी। उन्हें राजे आहाज नूं भी अपने मगर ला लिया और
जगह जगह ते उन्हें बाल देवते दे मंदिर बना दिते, स्थान बना दिते और लोगों को मजबूर किया कि उहदी पूजा पाठ करन। और इत्थों तक कि खुदा दे जिहड़े सेवक सी, नबी सी, उन्होंने कतल करना शुरू कर दिता। तो परमेश्वर का जिहड़ा दास सी वो बड़ा दुखी हो गया इस गल तो उन्हें दुखी हो के खुदा दे अगे ये दुआ की, लिखा तनो मनो, हिंदी दे विच लिखा गिड़गिड़ा के, और बाइबल च लिखा एलिया साडे वर्गा ही दुख सुख भोगण वाला मनुख सी। अज भी मैनूं कई बारी हैरानी हुंदी, कई बारी कई कलीसिया के भैन भरा आके कहिंदे आ पास्टर जी साडे लई दुआ करो, रब तुहाडी ज़्यादा सुणदा। बाइबल दे विच लिखा वो सारियां दी सुणदा है। हालेलुया। किन्ने दी सुणदा? और खास करके किहदी भला? जिहड़ा यहोवा तो डरदा ते उहदीआं आग्यावां नूं मनदा है। एलिया दी प्रार्थना दे द्वारा परमेश्वर ने एलिया दे नाल गल कीती कि तेरी दुआ सुनी गई है। तो जो प्रार्थना सुनी गई, 17 चैप्टर पहला राजा उहदी पहली आयत तो लिखा, एलिया तिशबी ने जो गलियाद दे वासियों विचों सी अहाब नूं आख्या भी जूंदे यहोवा इसराइल दे परमेश्वर दी सौं जिहदे अगे मैं खड़ा हाँ, इन्हां वरियां विच मेरे वचन तो बिना ना ते तरेड़ पवेगी ना मींह। हालेलुया। पहला एलिया ने दुआ की, खुदा नाल गलबात की, खुदा ने हरी झंडी दी आ। हुण राजे दे अगे जाके खड़ा हो के राजे नूं चैलेंज करदा है कि राजा तू गलत हो गया, तू सच्चे परमेश्वर नूं छड्ड दिता। हुण सुन, ना ते उपरों बारिश होएगी, इत्थों तक कि तरेड़ भी नहीं पेगी। तो आपां देखदे इदां ही होया। और देखो उन्हें पहला ही गल कह दी सी कि इन्हां वरियां दे विच, यानी कि सालां दी गल एलिया ने पहला बोल दी। और बाइबल नूं पढ़न वाले जानते हैं कि 3.5 साल धरती उत्ते बारिश नहीं हुई। और उन्हां समयां दे विच सब कुछ बारिश दे उत्ते निर्भर हुंदा सी। बारिश नहीं हुई, आले दुआले सब कुछ खत्म होना शुरू हो गया ते काल पै गया। बोलो की पै गया? आपां सारे इत्थे पंजाबी बैठे हैं। पंजाब दी धरती बहुत वधिया धरती है। इत्थे मेरा ख्याल कदी काल दे बारे सुनिया नहीं, इतिहास भी पढ़ीए ना ते पंजाब दे विच नहीं कदे काल दा नाम आया कि काल पिया होवे। इस करके सानू पता नहीं इस चीज़ का। पर जदों आप बाहर निकलते जे, कई होर स्थानां ते जांदे जे, मैं राती भी बचन चो दस रहा सी ते साडे डैडी दसदे कि सन 1980-83 की मेरा ख्याल गल वा, कहंदे आपां केरला दे विच सी ते नारियल पानी पी रहे सी ते 10 पैसे दा हुंदा सी नारियल। किन्ने दा? बोलो ची किन्ने दा? 10 पैसे दा। ठीक है। तो कहंदे आपां नारियल पी रहे तो उत्थे आपां लोग देखिया, कुछ लोग खड़े तो साडे मूँह वाल वेखण दे, क्योंकि उन्हां कोल 10 पैसे भी नहीं सी हैगे। अज भी धरती के उत्ते बहुत सारे इहो जिहे स्थान है जिथे भुख मरी आ, बहुत कुछ है। परमेश्वर के वचन के विच एक वादा है। परमेश्वर कहता काल के दिनों च भी मेरे लोग रज के खाणगे। हालेलुया। तो काल तो कदी आया नहीं, असीं पंजाब च रहिंदे, फिर भी सानू बड़ियां चिंतावां, बड़े बोझ, बड़ा फिक्र है सानू। पर देखो जो काल पै गया तो 17 अध्याय उहदी 2 ऐत च लिखिया है, ऐयों यहोवा दा वचन उसनू आया। की आया? एलिया नू परमेश्वर दा। फिर से बोलो, की आया एलिया नू परमेश्वर दा? हाँ जी। जिहड़े पिंडां च रहण वाले लोग वा वो ज्यादा सौखा समझते छेती एक गल नूं। आ देखो जिहड़े लोग शैतानी चीज़ां नूं मनदे आ, सानू पास्टरां नूं इस चीज़ का ज़्यादा पता होंदा, क्योंकि आपे दसदे कई लोग आ गए कहंदे जी साडे बाबियां दे की आए आ? वाक आए आ। की आए बाबियां दे? छेती जा तो जगह ते जाके की पा? तेल पा। और साडा भाई हरप्रीत बैठा है, ਇਹਦੀ मम्मी ने दसना जो प्रभु दे विच आए, कहंदे मेरी भूआ दे सिर बाबा आ जाना, उन्हें कहना चल चल बाबियां दे वाक आ गया, छेती छेती उत्थे पहुंच। जिहड़े लोग परमेश्वर नूं नहीं मानते, वो जिन्नू भी मानते आ उन्हां दे शब्दां दा बड़ा आदर करते आ। शैतानी चीज़ां कह दिंदियां खाल नहीं टपना, नहीं टपदे जी। लसन नहीं खाना, लसन खाना छड्ड दिंदे। प्रभु कहंदा पाप छड्ड दो। हालेलुया। की छड्ड दो? परमेश्वर चाहुंदा पाप छड्ड दो।
ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥੋੜਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਸੋਚਾਂਗੇ ਜੇ ਸਲਾਹ ਬਣਦੀ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਕੀ ਆਇਆ? ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਣਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਕਰ, ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਰਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਲੁਕਾ ਲੈ, ਤਾਂ ਐਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਲਣਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖੋ ਕੇ ਖੜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਛੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੋ ਕੇ ਖੜਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੀ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗਲੇ ਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉੱਥੇ ਪਾਲਣਗੇ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 5 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਏਲੀਆ ਨੇ? ਬੋਲੀਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਐ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। 6 ਐਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਾਂ? ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਚਿਕਨ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖਵਾਲਦਾ ਰਿਹਾ था। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਿਆ ਵਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾ ਸਾਰ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਗੰਢੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਣ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਥੋੜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਥੋੜ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਣਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਖੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਫੌਰਨ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗਾ। तो फिर भी चलो ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮਰ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਭਾਮ ਦਾ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਬੈਠ ਜਾਓ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕੋ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਂ ਆਉਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸਾਰਪਤ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੜੇਂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਲੀਆਸ ਨਗਰ ਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਪਤ ਨਗਰ ਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਔਰਤ। ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗੀ? ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਸੀ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪਈ। ਵੇਖੋ, ਦੋ ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਗੇ, ਨਲਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਦੀ ਦਲੇਰੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੁਰੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਹੋਰ ਚਾੜਤਾ, ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਮ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਏਲੀਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੱਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਵਾ ਤੇ ਕੁੱਜੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਆਪ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਆਇਤ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਜੂੰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੌਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇਹ 2 ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਮਰੀਏ। ਖਾਈਏ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਵਾ, ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਆਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਦੇ 11 ਭਰਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹਦੇ 11 ਭਰਾ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਪਈ? ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਵੱਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਵੱਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ
मेरे नानके ला भी बड़े तकड़े हैं, मेरे मगर है मेरे नानके। देखो खुदा दी योजना यूसुफ दी जिंदगी च किदां पूरी हुई। सिस्टर ने गीत गा रहे सी, हर मुश्किल दे विच मेरा यसू मेरे नाल। यूसुफ इन्ना लाडला सी, सारे भरा भेडां बकरियां चारन दे ते यूसुफ घरे रहिंदा सी प्यो दे कोल। प्यो नूं किते बाहर नहीं सी भेजदा। कई अपने बच्चों को इदां बड़े फुल्लां वांगू साਂਭ साਂਭ रखते आ ते वड्डे हो के वो पखड़े बन जाते, कंडे बन जाते। पर देखो यूसुफ के जीवन च योजना किदां पूरी हुई खुदा दी। भरावां दा पता लैण जांदा आ, भरा उहनूं कुੱਟਦੇ आ, उहनूं मारदे आ, उहनूं खूह दे विच सुੱਟਦੇ आ, खूह चों कढ के फिर डंगरां दी तरह नूं वेच दिंदे। जदों यूसुफ नूं कुੱਟ पै रही सी, उहनूं कुੱਟਿਆ जा रहा सी। हाँ जी, परमेश्वर उहदे नाल सी। हाँ जी, नाल सी ना। ते जे सानू पै जे ते हुण भी जवाब दो, जे सानू कुੱਟ पै जे ते साडे नाल होऊगा? यार गुम ही हो गए जी। जदों उहदे भरावां ने फड़ के उहनूं खूह च सुੱਟ दिता, उदों परमेश्वर नाल हैगा सी। जदों उहनूं वेच दिता, साडे घर च ना किताब सी एक, ते उहदे विच फोटो बनाई गई सी कि बंदे ऊंट ते चढ़े आ जिहड़े खरीद के लै गए आ, ते उहदे गल च भी रस्सा पाया ते इत्थे भी रस्सा बद्धा वा, और छोटी जी उम्र दा वा यूसुफ, ते आप वो ऊठां ते जा रहे आ ते उहनूं तोड़ के खड़ रहे आ। उदों भी परमेश्वर उहदे नाल सी। हालेलुया। बहुत बारी जदों माड़े हालात आउंदे आपां समझदे परमेश्वर नाल नहीं है। परमेश्वर ने यूसुफ नूं उहदे बाप तो दूर किया, क्योंकि लाडले बन के, मेरी गल ध्यान नाल सुनियो, लाडले बन के तुसीं खुदा दा काम नहीं जे कर सकदे। वो तुहानूं अग दी भट्ठी दे विचों दी लंघण दिंदा है, तुहानूं तैयार करदा है। उत्थे जाके उन्हें बड़ी ईमानदारी नाल पोटीफर दे घर काम किया, बड़ी ईमानदारी नाल, और लिखिया उहदे हत्थां ते इन्नी बरकत सी, जिस काम नूं हत्थ पाउंदा सी उहदे च की हो जांदा सी, यूसुफ सफल हो जांदा सी। पर उत्थे भी उहदे ते झूठा इल्जाम लग गया। किहड़ा इल्जाम? गर्मी लगण दी यार बोलो जी, किहड़ा इल्जाम लगा? हाँ, कहंदे पास्टर जी कोई सच्चा इल्जाम लावे ते जर लीए, झूठा ही ना लाई जांदे साडा। यार तुहाडी बुद्धि बंद हुंदी आ। मत्ती दी अंजील उहदे 5 अध्याय उहदी 10 आयत तो यसू मसीह ने कहा है, धन हो तुसी। हालेलुया। की हो तुसी? साडे पंजाब च रिवाज है, ट्रक्कां ते बसां ते गड्डियां ते लिखिया हुंदा धन धन फलाना बाबा, धन धन। क्यों उन्हां नूं धन धन कहंदी है दुनिया? कहंदे जी उन्होंने दुनिया दे विच चंगे नेक काम कीते। परमेश्वर कहंदा तुसी भी धन होवोगे जदों लोग मेरे कारण तुहाडे उत्ते झूठे मूठे इल्जाम लाउणगे। और अगे प्रभु की कहंदा? आनंद करनी, खुशी करना, क्योंकि तुहाडा फल स्वर्ग विच बहुत है। यूसुफ दे झूठा इल्जाम लगा, 2 साल ली जेल च चला गया। किन्ने साल ली? बोलो बोलो, किन्ने साल ली? 2 साल ली जेल च चला गया। खुदा दे सच्चे लोकां नूं सब कुछ देखना पैंदा है। दूरों सानू वेखण नूं कई लगदा भी खुदा दे लोकां दी जिहड़ी लाइफ है ना, बड़ी लग्जरी लाइफ है। वन सवन्नियां खाण नूं चीज़ां मिलदियां, वन सवन्ने कपड़े पाउण नूं मिलदे आ, है। ते जदों खुदा दे लोकां नूं घसुन्न फिरदा कदी वो भी वेखिया जे? है मैं उदों ट्रेनिंग दे विच सी, आपां बटाले इहदा लिटरेचर दे रहे घरां दे विच, तो एक भैन पता नहीं लगा किहड़े वेले आई, उन्हें लोहे का पाइप मेरे कढ़ के इत्थे मारिया, मेरी अखां दे अगे नेरा छा गया और मैं उत्थे डिग गया। एक फौजी अंकल निकले घर चों बाहर, उन्हें उस औरत नूं दबका मारिया। चलो उन्हें अंदर खड़ के मैनूं पानी पूनी पिलाया। मैनूं कहंदा की गल होई? मैं मैनूं तो ये भी नहीं पता, मैं शक्ल भी नहीं वेखी उहदी जिन्हें मैनूं मारिया। खुदा दे लोकां नूं इन्हां चीज़ां दे विचों दी लंघना पैंदा है। पर आप जानते हाँ 2 साल बाद जब यूसुफ जेल चों बाहर निकलिया ते मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन के निकलिया। बोलो जोर से हालेलुया। खुदा दी योजना इदां पूरी हुंदी।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਘਰ ਹੋਣ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕੋਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਖਾਣਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਏਲੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਮੰਗ ਲਿਆ? ਕਿੰਨੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? 1 ਚੱਪਾ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਏਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬਣਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ, ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮੰਨੀ, 1 ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? 1 ਰੋਟੀ, 1 ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 1 ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ। ਗੱਲ ਨਾ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ, ਬੋਲੋ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਦੇ? ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਾਸਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਦੇ? ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਦੇ? ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਜੇ ਬੋਲੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਦੇ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਖੰਡ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਕੀ ਚਲ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜੇ। ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨਾ ਤਾਰਿਆ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ 1 ਉੱਤੋਂ ਕਾਲ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਤਗੜਾ ਘਰ ਲੱਭ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਧੱਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੈਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਦਾਨ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨੇ 2 ਦਮੜੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ? 2 ਦਮੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਜੇ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਦੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਏਲੀਆ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਝੱਲ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਆਨੰਦ ਪਾਣਾਂਗੇ। ਸੁਣੋ, ਅਸਲ 'ਚ ਯੋਜਨਾ ਇੱਥੇ ਵਿਧਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਏਲੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੋ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 13 ਤੇ 14 ਆਇਤ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਡਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏਲੀਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏਲੀਆ? ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਦੈਤ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਦੈਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਕਿ ਝੂਠੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਆਫਰਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਫਰਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਆਫਰਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ 1 ਰੁਪਈਆ, ਪੈ 2 ਰੁਪਈਏ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਭਲਾ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾਣਾ ਨੇ ਵਰਡ ਫੇਮਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇੱਕ, ਬੈਸਟ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਨੈਕਸਟ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੈਸਟ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੈਸਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ। ਬੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਵਿਆਹ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸ਼ਗਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 5000 ਦੇ ਜੇ। ਬੋਲੋ, ਏਦਾਂ ਬਣਦੀ ਗੱਲ? ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਡਰ। ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤ ਡਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਝੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀਪਕ ਜੌਨਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਸੱਦਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਖਰਚਾ ਲੈਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕੰਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੈਲਸ ਬੁੱਕ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਫਿਰ, ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ? ਹਲਵਾਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ 1-2 ਜਣਾ ਹੋਣਗੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੁਸਰੀ ਪੈਂਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ 2000 ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ 200 ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਂਟੀ ਜੀ 20000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ 30 ਦੇ ਦੂੰ, ਡਾਂਸਰਾਂ ਚੱਜ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਜੇ। ਸੱਚੀ ਜੇ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਤੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਟੇਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? 10000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ, 10000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੁਣ 10000 ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖ ਲਓ, ਪਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ। 10000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ 9000 ਹੋ ਜਾਣਾ। 1000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਢ ਗਿਆ।
ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਟੇ ਰਹਿਣੇ ਸੀ ਨਾ। ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ, ਲੋਕੀ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ 'ਚ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਜਾਣ 'ਚ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ 'ਚ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਬਟੂਏ ਦੀ, ਫਿਰ ਬਟੂਆ ਫੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਚਾਂਸ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ? ਨਾ ਡਰ, ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਪਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਵੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੜਾ ਸੰਗ ਪਾੜ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਮੀਨ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿ ਦੇ ਏਲੀਆ ਵਰਗੂ, ਫੇਰ ਤੇ ਖਰੇ ਗਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆਮੀਨ। ਏਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਆਇਤ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦਾ 14 ਆਇਤ, ਨਾ ਤੌਲੇ ਦਾ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਨਾ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਘਟੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯਹੋਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਆਇਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 700 ਰੁਪਇਆ ਗਰਾਈ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਇੱਧਰ 2000 ਲਾਈ ਹੈ। ਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਡਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰੇ, ਚਰਚ ਬਦਲ ਲੈਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਬਦਲ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਸ ਵਰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੀ ਮੱਟੀ 'ਚੋਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਜੀ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਏਲੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾ? ਏਲੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੱਟੀ ਦਾ ਆਟਾ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਘਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, 180 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ। ਏਦਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਨ 'ਚ ਡਰਦੇ ਜੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਲੀਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੋਂ ਨਾਲਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭਾਂ, ਵਧੀਆ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੱਭਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਬੀਮਾ ਕਰਾਓ, 18 ਸਾਲ ਬੀਮਾ ਚੱਲੇਗਾ, 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਖਰਚ, 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਰਚ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ 350 ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਮਾ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਿਕਿਉਰ ਆ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾਮ ਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ,
और परमेश्वर ने जिहड़ी योजना उपर स्वर्ग दे विच रखी हुंदी है आपदे जीवन च फिर वो पूरियां करदा। परमेश्वर की योजना सी यूसुफ दे वास्ते कि वह मिस्र दा जाके प्रधानमंत्री बने, पर जे प्यो दा गोडा ही फड़ के बैठा रहिंदा ना, प्यो नूं कहंदा तू मेरा बड़ा लाडला, तू मेरा बड़ा लाडला, उहनूं बाहर भेडां नहीं चारन जाण दिंदा, बकरियां नहीं चारन जाण दिंदा, पट्ठे नहीं वड्ढण जाण दिंदा, उहनूं घरे बिठाल के रखदा, ये ते मेरा लाडला पुੱਤ है। और परमेश्वर जानता ही, प्यो भी भावें धर्मी, पर परमेश्वर जानता ते प्यो ने इहनूं किसे पासे लगन देना, इसलिए डैडी तो दूर कर दिता। हालेलुया। की कर दिता? बाप तो दूर किया। उन्होंने वो सारिया क्लासां अटेंड कराइया जड़ियां कि धर्मी दे लिए अटेंड करनियां जरूरी ने। और समा आया खुदा ने यूसुफ नूं, जिद्दां बाइबल च लिखा ना, परमेश्वर कहंदा तेरी जिंदगी नूं मैं दोपहर की तरह रोशन कर दांगा। परमेश्वर ने रोशन किया इन्ना ज्यादा कि सारी धरती के लोग अज उहदे कोल अनाज लैण दे लई आ रहे हैं। हथ उठा के बोलो हालेलुया। 15 च लिखा तां ओह गई एलिया दे आखण अनुसार कीता। किदां कीता? एलिया दे, हाँ जी हाँ जी, किदां कीता? एलिया दे। सानू भी किदां करना चाहिए? हाँ जी, हुण बोलो बोलो, किदां करना चाहिए सानू? हाँ, परमेश्वर ने किदां कहना? कई ना जो नवे नवे चर्च आउंदे ना, उदों हर एक गल बड़ी पास्टर को पुछणगे, आ काम किदां, आ काम किदां। पास्टर सलाह दे जाओगे, जो वाधे गए यीशु मसीह च आत्मिक बन गए, स्पिरिचुअल बन गए, पवित्र आत्मा मिल गया। फिर जो प्रभु का दास कुछ कहंदा ना, ओ भरा प्रभु तेरे लिए इदां बोलिया, फिर कई पता की कहंदे आ, पास्टर जी हुण प्रभु साडे नाल भी गल करदा है, असीं भी दुआ करांगे, खुदा को पुछांगे। हाँ जी, असीं भी दुआ करांगे, खुदा कोलों पुछांगे। सुनो, दाऊद राजा जो बदी करके गुनाह करके अपने राज सिंघासन ते बैठा, परमेश्वर ने नाथन नबी नूं भेजिया उहदे कोल, और नाथन नबी ने उन्होंने आके होश च लिया कि तू पाप किया है। तो दाऊद ने यह नहीं कहा मैं तो बड़ा वड्डा सिंगर वां, है मेरे तो साज बजाउण दे नाल दुष्ट आत्मावां भज जांदियां, कोई नहीं मैं आपे दुआ करूंगा। पर नहीं, नाथन नबी के शब्दों सुनने तो बाद उन्हें अपना राजियां बड़ा लिबास लाया, फास्टिंग दे विच चले गया, खुदा दे अगे पश्चाताप किया। और उहदे पश्चाताप च सब तो जिहड़ी खास गल पता की सी? वो ये सी, परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा मेथों वापस ना लै। हालेलुया। की मिन्नत करदा, की ना वापस लै? क्योंकि दाऊद इस गल नूं जानदा सी, अज मैं जो भी हाँ वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अज तुसी, अज मैं, असी सब जो कुछ भी हाँ, असी पवित्र आत्मा के द्वारा हाँ। जिदन तुसी पवित्र आत्मा की अगवाई चों बाहर होवोगे, तुहाडी बुद्धि बंद, पर समझ नहीं आएगा तुसी की करना। तुहाडे लागे तुहानूं लोग धोखा देने वाले पे फिरदे होणगे, तुहानूं समझ नहीं आएगी ये असली है कि नकली है। पर जदों तुहाडी प्रीत परमेश्वर दे नाल गूढ़ी होएगी, गलत लोकां नूं खुदा चुक चुक तुहाडी जिंदगी चों बाहर कढेगा, और असली लोकां नूं जिहड़े तुहाडे लई बरकत दा कारण बनदे ने, उन्हां नूं तुहाडी लाइफ दे विच एंटर करेगा। पर सानूं पता ही नहीं लगदा, क्यों? क्योंकि बुद्धि बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि जो पाक नूं कहंदा, जो परमेश्वर कहंदा, वो ते आपां सुण ही नहीं रहे। किन्ने लोग अजे भी संडे चर्च आउंदे आ, आके पास्टर नाल सलाह करदे आ, पास्टर सलाह दिंदा है, जदों अपने घर वापस जांदे आ, अपने यारां बेलियां च जाके बहिंदे आ, जदों उन्हां नाल सलाह करदे आ, यार पास्टर इदां कहंदा, वो कहंदे छड्ड परे, पास्टर नूं थोड़ा पता, इदां करके। और जदों कहंदे आ ना इदां कर, फिर एक दिन जदों फस जांदे आ, फिर पास्टर दे सराणे बैठे हुंदे आ, पास्टर जी तुहाडी गल नहीं मंनी। मननी किदन? किदन मननी? लिखिया आपां कहावतां पढ़िया, तू अपनी समझ दा सहारा किदां रखना यहोवा परमेश्वर ते भरोसा? बोलो बोलो जवाब दिया करो, किदां रखना परमेश्वर ते भरोसा? अपने पूरे मन दे नाल। हुण सुनो,
6 ਲਿਖਿਆ, ਕਹੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 3 ਚੈਪਟਰ 'ਚ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖ। ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਵਜਾ ਗੀਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਕਰ ਗੀਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਬਣਾਤਾ। ਹੱਥ 'ਚ ਚੂੜਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮਹਿੰਦੀ, ਨੱਕ 'ਚ ਨੱਥ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੋਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੂਸ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਝੱਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਣਾਏ ਆ ਕਿ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ, ਹੈ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੂਹੇ ਕੱਢ ਕੇ ਐਸੇ ਇਦਾਂ ਪਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲ ਮੁਲ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਸੌਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ? 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਥੋੜਾ ਜਾਓਗੇ ਇੱਥੇ, ਦੋਨੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਐਸੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆ ਹੈ ਤੋ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਗੌਤਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਸੀਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਰੋਮਿਕਾ ਮਸੀਹ। ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜੀਏ, ਰੋਮਿਕਾ ਮਸੀਹ ਬਣੀਏ। ਹੈ ਹੱਸ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਗਾਉਣਾ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਘੜੀ ਬੱਧੀ ਹੈ ਬਸ। ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਆਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਆ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਹੈ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਉਦਾਂ ਗੀਤ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਸੰਦੂਰ ਦਾ। ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬੈਠੀ ਸੱਸ, ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਘੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ।
तो एक दिन उन्होंने स्टेटस लाया सी है और जिदा मार दियां अजकल दियां कुड़ियां एक्शन है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से है, ਇਹੋ ਜਿਹਾ गाना बोल रही और बड़े एक्शन जे मार रही। तो मैं उस समय फोन किया, मैं क्या भी तुम अपने आप को खुदा दे आराधक कहते जे, ये की सिस्टम है? कहते तो इंजॉय लाइफ में इंजॉय करीदा। मसीह लोग जिहड़ी अपनी लाइफ इंजॉय करते हो भी प्रभु दे विच रह के। जिद्दां तुसीं प्रभु के हुक्मां तो बाहर हो जाओगे, परमेश्वर की योजना बंद, उसकी योजना बंद तुहाडे वास्ते। जिरमिया नबी नूं खुदा ने क्यों कहा, तू इस कौम के लिए दुआ मत कर, इस कौम के लिए मत रोजा रख, मत दुआ कर, मैं तेरी नहीं सुनांगा। साडी एक बेटी की शादी हुई, पुछण आई मैनूं, जां ते मैनूं पुछण आया करो, ये यीशु मसीह दे विच हो के मैं शादी करनी, मैं की करा? मैं पहला काम चूड़ा नहीं पाउणा। ठीक है, नहीं पाउणा, सारियां गल्लां मान लिया, पर जिद्दण विआह तो 3 दिन पहला चूड़ा पा लिया, विआह तो बाद सारे शरीर ते मोके निकल आए। जो जिथे शादी हुई सी पास्टर को जाती रही, दुआ कराउंदी रही। फिर एक दिन मैनू दसिया, कहंदी मेरे सारे शरीर ते मोगे हो गए आ। मैं कहा कितना चिर हो गया विआह में? 1.5 साल। बोलो सारे 1.5 साल। तो मैं क्या हाँ बड़ा अजे भी पाई है। मैं क्या ला दे, दुआ कराउण दी लोड़ नहीं, ऐदां करके चली गई। फिर 6 महीने होर धक्के खाधे, आखिर वो करना पिया। एक गल सुनो, तुहाडी मर्जी आ। पंजाब च कहावत चलदी ना, कहंदे घ्यो जे सीधी उंगली ना निकले तो उंगली की करनी पैंदी आ। पर सच्ची गल जे सीधी उंगल ना निकलदा नहीं घ्यो, कढ के दसो मैनूं। कई लोग वा परमेश्वर की आवाज सुनी, हाँ सुनी, उन्होंने अपने दिमाग दे विच बिठाया, उदा करना शुरू कर देंगे। पर बहुत सारे लोग वा जब तक लत्तां तां ते सिर ਠਾਂ नहीं हुंदा ना, खुदा की गल नहीं मानते। प्यारिओ, सब तो वड्डी जिहड़ी आशीष वा वो देण दे विच है। काहदे च? क्योंकि वचन कहंदा दो तुहानूं भी दिता, खुशियां दोगे तो तुहानूं भी की मिलणगियां, बरकत दोगे तो तुहानूं भी की मिलेगी। हाँ जी, ऑफरिंग दोगे तो तुहानूं भी की मिलेगी? मिलेगी ना। तुसीं ते पास्टर तुहानूं कोई दे दूं, सानूं कित्थों देना? क्यों नहीं देगा? और कलीसिया नूं ज्यादा ब्लैस करदा परमेश्वर सगों, क्योंकि कलीसिया वो लोग ने जिन्हां दे सदका सेवकाइयां चलदियां ने, जिन्हां दे सदका खुदा दा वचन दुनिया के कोने कोने तक जाता है। पर अपनी खुशी विच भी प्रभु च बन के रहो, अपनी गमी विच भी प्रभु च बन के रहो। इस विधवा की गल सुनो, जिहड़ी काल दे दिनां च भी प्रभु दे विच बन के रही। बोलो हालेलुया। मैं विश्वास करदा उन्होंने देण बारे पता सी, उन्होंने बीज बीजण बारे पता सी, इस करके उन्हें जो काल दा समा भी सी वो बीज बीजण तो पिछे नहीं हटी। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। राह ते ही विंगे बना लिया अपने लिए। आ जिहड़ा पास्टर वा ना, ये नहीं सही। अजकल लोग पता पास्टर किनू समझते आ, जिहदे चर्च दे विच डोलियां खेडण, ठीक है, लोग कंधा कुंधा ना वजन, कलाम सुनाउण वाले नूं थोड़ा कोई पास्टर समझदा। कोई नहीं पास्टर समझदा अजकल कलाम सुनाउण वाले। माड़ा जिहा पता लगना चाहिए है भी फलाना पास्टर फूक मार के छुट दिंदा, चल मिनटों मिनट उत्थे। आप ये देखो आपको बरकत कित्थे मिलती है, तुहाडा चर्च किहड़ा है, तुहाडा पास्टर किहड़ा है। अपने राह सीधे करो ना के विंगे। हालेलुया। साडे ब्रदर एक मलेशिया तो है, शायद हुण भी देख रहे हो मीटिंग ऑनलाइन। गुजरात दिन उन्होंने दोनों हसबैंड वाइफ के थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, कहा सुनी हो गई। वाइफ उन्होंने कहती तू इतों चला जा, वापस इंडिया चला जा, जहाँ तू मेरे कोलों चला जा, कितने दूर चला जा। उन्हें मैंने दसिया कहता मैं चले जाना। मैंने कहा, मैं क्या सुन मेरी गल, हालात जैसे मर्जी होना, अपनी वाइफ तो वक्रे नहीं होना।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਫੂਕਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਫੂਕਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਕਈ ਅਣਬਣ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਰਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਰੇ ਰਹੋ, ਰਾਹ ਵਿੰਗੇ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਰਹੋ, ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡੈਡੀ ਦੋ ਚਪੇੜਾਂ ਲਾ ਦੇ, ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਈਦਾ? ਦੱਸੋ, ਡੈਡੀ ਦੋ ਕਿ ਚਪੇੜਾਂ ਲਾ ਦੇ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡੈਡੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਰਚ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਲੰਮੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ? ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ। ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਦਣ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ 7 ਐਤ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਾ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ। ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪਾਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਪੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਾ ਬਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕ ਪੂਰਨਾ ਪਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੌਂਕ ਪੂਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗੋਹੇ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਠਾ ਕਰਦਾ ਠੱਪਾ ਐ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੂਵੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੋਇਆ, ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਪੇਟ ਕੇ ਐ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਫੱਟੀ ਤੇ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ। ਅਜੀਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਚਰਾਏ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਰੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ। ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਆਰਾਧਕ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਰਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਕੇ ਘੱਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੇ ਮੰਗਾਇਆ, 35,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 35,000 ਚਰਚ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਟੱਬਰ ਉੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ? ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ, ਮੌਤ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਪਾਸਟਰ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ 10 ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 20, ਕੋਈ 50, ਕੋਈ 100, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਆ। ਆਪ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਕਿ ਗਲਤ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹਟਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਟੇਕੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਐਡਾ ਹਿੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕੋ ਰੱਖਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ? ਬਾਈਬਲ ਤੇ। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਬਾਈਬਲ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ ਕਬਰ 'ਚ ਹੀ ਨੱਪ ਦੇਣੇ। ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਲਿਖਿਆ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਬੋਲੋ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਪਤਾ ਨਾ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਪਾਪ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ। ਹੁਣ 8 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਨਾਭੀ ਨਰੋਗ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਭੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਓ ਯਾਰ ਬੋਲੋ, ਨਾਭੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਨਰੋਗ ਹੋ ਜੂ। ਹੱਡੀਆਂ, ਹਾਏ ਅਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਮਗਰ ਏਦਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜੂ ਹਨਾ। ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਐ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐ ਬੈਠੇ। ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਜੇਗੀ? ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਪੈਰ ਤੱਕ ਨੰਗਾ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਦਾਂ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਗਲੀ 'ਚ ਟੱਕਰ ਪੈਣ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੋ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੋ 2-3 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲੇ ਸੁੰਘੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ। ਆ ਕਈ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਐ ਤੁਰਦੀਆਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਢਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਐਕਟਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੇ? ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਕਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਮਰ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰ ਕਲਾਮ ਅਜੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਕੀ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲੱਕੀ? ਅਜੇ ਕਈ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਖਤਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਜੀ? ਯਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਿਓ। 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਹੋ ਗਈ।
मैं खुदा दा थैंक्स किया इन्हों ने लक्की घर बनगी कर गए कलाम सुना रहे थे अगला दिन शुरू हो गया 12 भी क्रॉस हो गए हैं इन्हों के घर कई नौजवान बैठे कहते पास्टर जी होर सुनाओ बोलो हालेलुया जिहड़ा कलाम तुसीं सुनी जाते जे सुनी जाते जे सुनी जाते जे एक दिन तुहाडे विच असर करता है और वो फल लैके आउंदा है बोलो हालेलुया जदों जदों स्टेज दे उत्ते कोई भी प्रभु का जन गा रहा आ वजा रहा वा ठीक है तुहाडा थले काम की बनता है ये महफिल लगी है तुसीं ऐ वेखण दे जे चलो मैनूं बड़ी खुशी हुई सिस्टर ने एक गल कही भी मेरे वाल ना वेखो नहीं तो कई हैं कोई आराधक आया हो ना कैमरा फड़ के आ खास करके जी अगली टोली होंगी अजकल तो हर सारे को छित्र छित्र जोड़े मोबाइल कढ़ के वीडियो है वीडियो बनती होंगी उधला बेचारा गा गा के बुरा हाल होया होंदा वो भी नहीं झिड़कदा वो भी भला क्यों नहीं झिड़कदा 10 जने वीडियो बनाउण दे आ बना के इंटरनेट ते चाढ़ देंगे मैं फेमस होऊंगा फेमस होने स्वर्ग च नहीं चल जाइदा स्वर्ग च जाना प्रभु दे धीआं पुत्र बन के हालेलुया हुण देखो मैं अपनी अखां नाल देखिया बड़े लोग स्टेज ते गवाहियां दिंदे जी आपां चंगे हो गए ते ओहो ही अगले दिन फिर ब्लड प्रैशर चेक करा रहे होंदे डॉक्टर दिल बड़ा घटदा ही है दिल इदां थोड़ा वधन डै पैना तानू खुद अपनी जिंदगी नू खुदा दियां विधियां दे नाल खुदा दे वचनां दे नाल परोना पैना है खुदा दे वचनां दी माला परो के अपने गल च पाउणी पैनी है फिर परमेश्वर तुहाडे शरीर च तंदुरुस्ती देगा और 9 ऐत अपना माल बोलो अपना माल अपनी सारी पैदावार दे पहले फल नाल यहोवा दी महिमा कर हालेलुया किदां कर खुदा दी महिमा अपने माल दे नाल अपनी प्रॉपर्टी अपने दौलत दे नाल ते अपनी कमाई दे पहले फल दे नाल किहदी महिमा कर बोलो बोलो किहदी महिमा कर है फोन करी जाणगे पास्टर जी विआह रखिया कोई इंतजाम नहीं विआह रखिया कोई इंतजाम नहीं दुआ करो इंतजाम हो जे इंतजाम हो गया ते हुण सब तो पहला थैंक्स पता किहदा करदे आ डैवल दा डांसरां बुक कीतियां जांदियां डीजे बुक कीता जांदा शराब दीयां पेटियां बुक कीतियां जांदियां बरकत किहदे कोल लई और थैंक्स किहदा शैतान दा हुण ते चलो खुदा दे लोग बड़े सियाणे हो गए आ और दूजी गल उदां भी मेरे वर्गे गलत शादियां च जांदे ही नहीं आ नहीं तो मैं कई बारी देखा विआह वाले दिन तो कई पास्टर भुला ही होंदा पता नहीं कित्थे आ प्यारिओ याद रखो परमेश्वर कह रहा अपने पहले फल नाल जिहड़ी तू कमाई करदा ना उहदा पहला हिस्सा परमेश्वर दा सब तो पहला तू खुदा नूं देना है की होएगा फिर तां तेरे खाते पैदावार नाल भरे भुरे रहणगे ते तेरे दाखां दे वेलणे नवें रश नाल छलकणगे अगर आशीष चाहिए आ ब्लैसिंग चाहिए आ तो परमेश्वर नूं पहला स्थान देना है और फिर परमेश्वर अपनी योजना तुहाडे उत्ते प्रगट करेगा आमीन कुछ मैं छोटिया छोटिया गल्लां तुहानूं दस के खत्म करांगा दाऊद भेड़ां बकरियां चारन वाला सी पर उहदे च खास गल सी खुदा दा आराधक सी किसी खुदा दा बोलो सिस्टर गीत बोल रहे सी तेरे हक च खुदा बोले इतों बाहर जाके तुम बीड़ियां फूको तमाकू लाओ गालां कड्डो लड़ाइयां करो है होर गलत तुहाडे हक च खुदा किदां बोल सकदा जस्सी दे 8 पुत्र सी और जिद्दण खुदा ने सैमुअल नबी नूं कहा कि तू जस्सी दे कोल जाना है मैं तैनूं दस्सांगा ओहदे विचों ओहदे पुत्तरां चों एक पुत्तर नूं मैं अगला इसराइल दा बादशाह चुन लिया है हुण सुनो सैमुअल नहीं जानदा दाऊद कौन है अगर वो जानता होंदा तो उन्हें वारों वारी 7 मुंडियां नूं अगे लिया लिया रिजेक्ट थोड़ा कराउणा सी पर दाऊद जंगलां च पहाड़ां च रहिंदा गीत गाउंदा मैं खुश होया जदों मैनूं आखण लगे कि आओ यहोवा दे हाँ जी बोलो बोलो आओ यहोवा दे
ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਅਜਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਆਪ ਅਜਾਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪੋਂ ਛਾਵੇਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਛਾਂ ਤੋਂ ਧੁੱਪੇ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਚਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਦਾ ਵਾਂ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਊਲ ਰਾਜਾ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਮੂਅਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰੋਂਦਾ ਆ ਰੋਂਦਾ ਆ ਰੋਂਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਨਾ ਰੋ, ਮੈਂ ਸਾਊਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਜੱਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਮੂਅਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੌਲੇ ਪੱਟ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜੱਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੌਰੀ ਸੈਮੂਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ? ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਿਸਟਰ ਓਮਿਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਸਿਸਟਰ ਓਮਿਕਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਸੈਮੂਅਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਜੱਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਚੁਣਨਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਪਰ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਬੋਲੋ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਗੀਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਠ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਮੈਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰ? ਉੱਠ, ਇਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਮੈਂ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਰਸਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਮਾਰਗ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਇਕੱਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲੋ, ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਦਾਈ ਸਮਝਦੇ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਗੇ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਗਲਤ ਮਲਤ ਗੰਦ ਮੰਦ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਲਾਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਧਰਮੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 14 ਚ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲ ਅਤੇ ਬੁਰਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੁਰ। ਆਮੀਨ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ। ਅਗਰ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਜੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਜੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਸਫ ਵਰਗੂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਵਰਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਵਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਵਾ,
मैं खाना पकाउणा वा, मैं ते मेरे पुत्र ने खाना वा, ते आपां मर जाना। जिथे तुहाडी सोच खत्म हुंदी है उत्थे परमेश्वर की योजना फिर तुहाडे जीवन च शुरू हो जाती जे। हथ उठा के बोलो हालेलुया। आइए असीं सारे अपनी अखां नूं बंद करिए।